हेलो मित्रों, केम छो? आप सौनु केम एज्युकेशन चेनल में स्वागत है। आज आपणे आ विडियोनी अंदर ऑर्गल डायग्राम विषे बात करवाना छीए। तो आपणे ऑर्गल डायग्राम विषे बात करता पहला थोड़ुंक बेजिक है, जे शॉर्ट ट्रिक है ते आपणे याद राखशुं के जेथी आपणने ऑर्गल डायग्राम समजवामां सहेलाई रहे। तो चालो आपणे आजना टॉपिक पर बात करिए। सौ प्रथम तो ऑर्गल डायग्राम कोने कहेवाय? तो के जे ग्राफनी अंदर तमे एनर्जी वर्सेस डीक्यू वेल्यूनो ग्राफ दौरो तो तेने ऑर्गल डायग्राम कहेवामां आवे छे। हवे आपणे पहेला शॉर्ट ट्रिकनी वात करीए के D1 सिस्टम, D6, D4 एंड D9 आ चार सिस्टम माटेनो ग्राउंड टर्म D थशे। ए आपणे याद राखवानुं थाय अथवा तो आपणे काउंट करवो पड़े। तो एक्जाम में आपणी पासे एटलो बधो टाइम न होय के आपणे काउंट करी सकीए, तो आपणे याद राखी लेशुं के 1649 सिस्टम होय तो एनो ग्राउंड टर्म थशे D। तेवी ज रीते D2, D7, D3 एंड D8 एनी माटे ग्राउंड टर्म थशे F। तेनी माटे आपणे याद राखशुं 2738। जो 2738 मांथी कोई पण सिस्टम बनती होय तो तेनो ग्राउंड स्टेट टर्म सिम्बॉल थशे 4F। तेवी ज रीते D5 एंड D10 एनी माटेनो ग्राउंड टर्म सिम्बॉल थशे S। हवे आपणे जोईशुं के अलग अलग जे आपणे टर्म मळ्या D अने F तो तेनुं स्प्लिटिंग कई कई रीते अने केटला ओलामां थाय छे ते जोशुं। स्प्लिटिंग ऑफ वेरियस टर्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो एमां फर्स्ट टर्म छे S तो एनुं स्प्लिटिंग थशे A1G मां। P छे तो एनुं थशे T1G मां। D छे तो एनुं थशे T2G एंड EG मां। F छे तो तेनुं 3 नी अंदर स्प्लिटिंग थशे T1G, T2G, A2G। G टर्मनुं बीजा 4 लेवलनी अंदर स्प्लिटिंग थशे T1G, T2G, EG, A1G। H टर्म होय तो तेनुं बीजा 4 टर्मनी अंदर स्प्लिटिंग थशे। 2 हशे T1G अने 1 हशे T2G अने 1 हशे EG। जो E टर्म होय तो तेनुं स्प्लिटिंग 6 टर्मनी अंदर थशे। 2 हशे T1G, 1 हशे T2G, 1 हशे EG, 1 हशे AG अने 1 हशे E1G। मित्रों, आपणे ऑर्गल डायग्राम माटे मात्र अने मात्र D अने F ना तमने स्प्लिटिंग याद हशे तो पण चालशे, कारण के आपणे एमनो ज यूज करवानो थाय छे एटला माटे। जो तमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सनी जग्याए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अथवा तो टेट्राहेड्रल फील्ड कीधेलुं होय तो आपणे जे अलग अलग टर्मनुं जे स्प्लिटिंग कर्युं तेमां ज्यां आपणे G लखी छे, G मीन्स जिराड, ते तमारे न लखवानो थाय, सिम्पल ज लखी देवानुं। G काढीने जे आ बधा टर्म छे ते बेठा ज टर्म आवशे। G एटला माटे ऑक्टाहेड्रलनी अंदर लखवामां आवे छे के तेमां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नथी होती, एटला माटे G लखवामां आवे छे। ज्यारे टेट्राहेड्रलनी अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होय छे तेना कारणे ते अनजिराड बने छे, एटले G लखवामां आवतो नथी। हवे आपणे करस्पोंडिंग 10 DQ वेल्यू अने तेने रिलेटेड ग्राउंड टर्म विशेनी वात करीए। जो मित्रों तमने DQ वेल्यू 4 अथवा तो -4 मळती होय तो तमारो ग्राउंड टर्म थशे T2G। जो तमने 10 DQ वेल्यू एटले के DQ वेल्यू तमने 6+6 अथवा -6 मळती होय तो तमारो ग्राउंड टर्म थशे EG। तेवी ज रीते जो तमने DQ वेल्यू +8 अथवा तो -8 मळती होय तो ग्राउंड टर्म थशे T1G। तेवी ज रीते जो तमने DQ वेल्यू +12 अथवा तो -12 मळती होय तो तमारो टर्म सिम्बॉल थशे ग्राउंड टर्म सिम्बॉल थशे A2G। आ बधुं तमारे याद राखवुं जोईशे। आटलुं तमने याद हशे तो तमे आरामथी
कोईपण सिस्टम माटेनो ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करी शकशो। तो चालो हवे आपणे ओक्टाहेड्रल फील्डनी अंदर पर्टिक्युलर सिस्टम माटे ऑर्गल डायग्राम विषे बात करिए। मित्रों, आ थियरी रही ने जे ऑर्गल डायग्राम ए मोस्ट IMP टॉपिक है। तमे कोईपण कॉम्पिटिटिव एक्जाम है, एंट्रंस एक्जाम है, एनी अंदर आना रिलेटेड तमने मिनिमम एक क्वेश्चन तो जोवा मळशे ज, तेमज तमारी यूनिवर्सिटी एक्जामनी अंदर पण आना रिलेटेड एक क्वेश्चन कम्पलसरी होय ज छे। तो चालो आपणे आ टॉपिक पर बात करिए। आपणे सौथी पहेला जोईशुं D1 सिस्टम। तो तमारे यूनिवर्सिटी एक्जामनी अंदर तो डिस्क्रिप्शन पण लखवानुं होय छे। कॉम्पिटिटिव एक्जाम आपता होय तो तमारे डिस्क्रिप्शन लखवानी जरूर नहीं। तो चलो हवे आपणे बात करिए। D1 कॉन्फिगरेशन माटे सौ प्रथम तमारे डिस्क्रिप्शन कोईपण सिस्टम माटे आईपी होय तो तमारे डिस्क्रिप्शन सेम लखवानुं थशे। तो एकनुं डिस्क्रिप्शन याद राखशो, बीजानुं डिस्क्रिप्शन तमे आपमेळे लखी शकशो। चालो हवे D1 कॉन्फिगरेशन माटे बात करिए। फ्री आयन विथ D1 कॉन्फिगरेशन द ग्राउंड टर्म सिम्बोल इज 2D। मित्रों, फ्री आयन जेनुं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 होय तो तेनो टर्म सिम्बोल D थशे। ते आपणे 1649 परथी लखी सकीए छीए। मैं तमने थोड़ीक वार पहला कीधुं के 1649 होय तो तेनो टर्म D थशे अने जे S छे ते मल्टिप्लिसिटी छे। तो मल्टिप्लिसिटी तमने शोधता आवडतुं हशे। ते ए मल्टिप्लिसिटी माटे शुं करवानुं के जेटला इलेक्ट्रॉन आप्या छे आपणे जाणीए छीए के डी ऑर्बिटल 5 प्रकारनी होय। सौ प्रथम तो 5 बॉक्स दौड़ नाखो। 1 2 3 4 5 बॉक्स दौर्या। जेटलानी सिस्टम कीधी छे एटला इलेक्ट्रॉन अंदर फिलअप करता जाओ। अहींया D1 सिस्टम कीधी छे तो मैं एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर्यो। तो एस बराबर शुं थई जशे 1/2 अने आपणे जाणीए छीए के स्प्लिन मल्टिप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1। आमां s नी किंमत मूको એટલે તમને 2s + 1 ની વેલ્યુ મળી જશે। s ની કિંમત કેટલી છે 1/2। અહીં 1/2 મૂકો તો શું આન્સર આવશે 2 મલ્ટીપલ બાય 1/2 + 1 2 will be cancel gives 1 + 1 2। सो तमने 2s + 1 2 मळी तो तमारी स्प्लिन मल्टिप्लिसिटी 2 थई गई એટલે તમારો અહીંયા આખો ટર્મ સિમ્બોલ શું બનશે 2D। પછી બીજો પોઈન્ટ તમારે લખવાનો થિયરીની અંદર કે હવે જે તમને ટર્મ સિમ્બોલ તો મળ્યો એનું તમે સ્પ્લિટિંગ કરો છો તો એમાંથી તમારો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ કયો થશે તે શોધવાનું આપણે। તો તેની માટે તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે જે આપણને ટર્મ મળ્યો છે તેનું ફર્ધર હાઉ મેની ટાઈમ સ્પ્લિટિંગ એટલે કે કેટલી વખત ફરીથી એનું સ્પ્લિટિંગ થાય છે તે તમારે ચેક કરવાનું। ઇન ઓક્ટાહેડ્રલ ફિલ્ડ 2D is split into two states which is a 2T2G and 2EG। मित्रों, अहींया 2T2G and 2EG શું કામ લખવામાં આવે છે કારણ કે અહીંયા આપણો સિમ્બોલ 2D છે એટલે સ્પિન મલ્ટિપ્લિસિટી સાથે લખવામાં આવે છે એટલે 2T2G and 2EG લખેલ છે। હવે આનું આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખશો જે આ ડીનું આપણે સ્પ્લિટિંગ થાય છે તે માટેનું અને તેના પરથી આપણે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટર્મ फाइंड करशू कि जेनी 10DQ वेल्यू ओछू आवशे ते आपणो ग्राउंड स्टेट टर्म बनशे। तो आपणे 2D નું स्प्लिटिंग करशू तो 2D નું स्प्लिटिंग बे रीते थशे ए आपणे खबर छे जे आपणे थोड़ीक वार पहेला ज आगळ शीख्या छे कि आ रीते एनुं स्प्लिटिंग थाय तेम। तो आपणे खबर छे 2D નું 2 में स्प्लिटिंग थाय छे T2G and EG स्टेटनी अंदर। तो आपणे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लखशुं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपणे D1 आपेलुं छे तो एक इलेक्ट्रॉन आवेलो हशे तो बे पॉसिबिलिटी छे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कां तो T2G में हशे कां तो EG में हशे। बे पॉसिबिलिटी प्रमाणे तमे लखी नाखो। बे पॉसिबिलिटी मुजब तमे लखी नाखो अने पछी तमे एनी 10DQ वेल्यू काउंट करो जेथी तमने खबर पड़ी जशे कि तमारो ग्राउंड टर्म सिम्बोल कयो थशे। ग्राउंड टर्म सिम्बोल कयो थशे ए तमने खबर पड़ी जशे। चालो आपणे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लखीए। T2G1 is 0। एक तो आ रीतनु तमे लखी शकशो। सेकंड रीते लखी शकशो कि EG नी अंदर एक इलेक्ट्रॉन जशे अने T2G ऑर्बिटल खाली रहेशे। हवे आपणे 10DQ वेल्यू गणी आपणे खबर छे
T2G વેલ્યુ ઓક્ટાહેડ્રલની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોનની -4 છે, તો અહીંયા -4 મલ્ટીપલ બાય નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આપણે -4 મલ્ટીપલ બાય 1, જે આન્સર આવશે એ તમારો DQ વેલ્યુ થશે, એટલે -4 DQ થઈ ગયું. તેવી જ રીતે EGની પણ આપણે ઓક્ટાહેડ્રલ માટે વેલ્યુ જાણીએ છીએ કે +6 DQ એની વેલ્યુ છે એક ઇલેક્ટ્રોનની. તો અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે તો 6 મલ્ટીપલ બાય 1 એટલે તમને 6 DQ આન્સર મળશે. હવે આ બંનેમાંથી લોએસ્ટ વેલ્યુ કઈ છે DQને, તે તમે જોઈ શકો છો કે -4 રહી એ +6 DQ કરતાં ઓછી વેલ્યુ કહેવાય. એ સામાન્ય રીતે આ છે કે એ તો આપણને ખબર પડવી જ જોઈએ. -4 DQ આપણી લોએસ્ટ વેલ્યુ છે, અને આગળ મેં તમને કીધેલું કે DQ વેલ્યુ આ હોય તો તમારો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ આ થાય. તો તે મુજબ -4 DQ છે તો આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું થશે, T2G, અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી 2 છે એટલે 2T2G આપણો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટર્મ સિમ્બોલ થશે. હવે આપણે આનો ગ્રાફ દોરીશું એનર્જી E વર્સિસ DQનો. તો x એક્સિસ ઉપર આપણે DQ લેશું અને y એક્સિસ ઉપર E લેશું. હવે જે તમને ટર્મ મળ્યો હોય ને એ તમારે ટર્મ y ઉપર લખવાનું, અને એનું સ્પ્લિટિંગ આપણે કરીએ છીએ અલગ અલગ રીતે આપણે એનું સ્પ્લિટિંગ કરી છીએ. તો આપણને ખબર છે ડી ટર્મનું બે ટર્મની અંદર સ્પ્લિટિંગ થાય છે, T2G અને EGની અંદર, અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી 2 છે તો આપણે 2T2G અને 2EG લખવાની છે. જે આપણને લોઅર વેલ્યુ મળી ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટર્મ એને બેરી સેન્ટરથી નીચે દર્શાવવાનો, અને જે આપણો એક્સાઇટેડ ટર્મ છે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ નથી એટલે કે જેની 10 DQ વેલ્યુ વધારે છે તેને આપણે બેરી સેન્ટરથી અપ દર્શાવશું, અને જે વેલ્યુ આવી હોય તે તમારે ડિસ્ટન્સ તરીકે લખી દેવાનું. આ થઈ ગયો આપણો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ D1 સિસ્ટમ માટે. આવી જ રીતે કોઈ પણ સિસ્ટમ માટે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. હવે આપણે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર D4 સિસ્ટમ જોઈશું. તો થિયરી તો સેમ જ લખવાની મેં તમને પહેલાં જ કીધું, જેથી આપણે દરેક સિસ્ટમ માટે અલગ અલગ થિયરી યાદ ન રાખવી પડે. તો ચાલો સૌ પ્રથમ શું લખવાનું મેં કીધેલું કે ફ્રી આયન વિથ D4 કોન્ફિગ્યુરેશન. ધ ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ ઇઝ 5D. 5 મીન્સ સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી. અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો 4 ઇલેક્ટ્રોનનું તમે એરેન્જ કરશો તો તમને શું આન્સર મળશે જોઈએ આપણે એરેન્જ કરીને. આ ડી ઓર્બિટલ 5 દોરી એની અંદર 4 ઇલેક્ટ્રોનનું એરેન્જમેન્ટ કરીએ. 1 2 3 4. મિત્રો અહીંયા તમને વિચાર આવશે કે પેરમાં કેમ ઇલેક્ટ્રોન ન ગોઠવા. મિત્રો અહીંયા તમારે એ નહીં જોવાનું કે વીક લિગેન્ડ છે સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે, એ કશું નહીં જોવાનું. જે સિસ્ટમ બનતી હોય એને તમે લાઇનમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવતા જાઓ. એક T2G 1માં જશે, તેવી જ રીતે T2G 2માં 3માં, એ જ રીતે બધી જ ઓર્બિટલમાં જશે, પછી જ પેરિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન આવશે. એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો S બરાબર શું થઈ જશે 4/2. તો આપણો આન્સર આવી જશે 2. તો 2S + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Sની વેલ્યુ મૂકો, 2 × 2 4 + 1 5. 5 આન્સર આવી ગયો. તો સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું થઈ ગઈ 5. તો આપણને ટર્મ શું મળી જશે 5, અને ટર્મ તો ડી હતી આપણી 1649 વાળી શોર્ટ રીત પરથી તમે ટર્મ ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ શું લખવાનો કીધેલો કે ઇન ઓક્ટાહેડ્રલ ફિલ્ડ 5D split into 2 state level which is 5T2G and 5EG. 5 means spin multiplicity and T2G and EG are further splitting of term symbol. હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન લખશું અને તેના પરથી આપણે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ ફાઇન્ડ કરીશું. આપણે અહીંયા 5D લખ્યું, એનું બે લેવલની અંદર સ્પ્લિટ થશે. ઇલેક્ટ્રોનનું એરેન્જમેન્ટ કરો. અહીંયા ટોટલ આપણી પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો મિત્રો હવે એક કરતાં જ્યારે વધુ ઇલેક્ટ્રોન આપેલા હોય ને તો ત્યારે તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે પહેલાં T2G ઓર્બિટલની અંદર વધારે ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ કરવા, અને પછી તેમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટાડતો જવો. એટલે તમે આરામથી ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન બનાવી શકશો અને આરામથી ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ ફાઇન્ડ કરી શકશો. તો આપણે લખીશું T2G 3 EG 1. 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. હવે આની 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરો. T2G 3 મલ્ટીપલ બાય -4 તો કેટલા થશે -12. તે જ રીતે EG 1 મલ્ટીપલ બાય 6 -12 + 6 કેટલો આન્સર મળશે -6 DQ. તેવી જ રીતે અનધર પોસિબિલિટી T2G 2
EG2 તો અહીંયા પણ આપણે 10 DQ વેલ્યુ ગણશું તો શું આવશે 4 DQ આવ્યું। આ બંનેમાંથી લોએસ્ટ DQ વેલ્યુ કઈ છે -6 તો આપણો ટર્મ શું થઈ જશે આગળ જે મુજબ મેં તમને કીધું એ કે 4 હોય તો આપણો ટર્મ થશે T2G 6 હોય તો આપણો ટર્મ થશે EG તો અહીંયા -6 DQ છે એ લોએસ્ટ વેલ્યુ છે તો આપણો ટર્મ શું થશે EG અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું છે 5। હવે આપણે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરીશું તો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામમાં શું લખવાનું પહેલાં તો y એક્સિસ પર જે આપણને ટર્મ મળ્યો છે તે લખો અને એનું સ્પ્લિટિંગ કરી નાખો। જે લોઅર ટર્મ મળ્યો છે તે બેરી સેન્ટરથી નીચે લખો અને જે એક્સાઇટેડ ટર્મ છે તે બેરી સેન્ટરથી ઉપર લખો। આ થઈ ગયો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર D4 સિસ્ટમ। હવે આપણે જોઈશું D6 સિસ્ટમ માટે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ। તો થિયરી તો તમને ખબર જ છે મિત્રો। હવે હું થિયરી નહીં બોલતો, હવે હું તમને ડાયરેક્ટ સમજાવી જ દઉં છું કે D6 છે, D6 આવી તો આપણી શોર્ટ રીત છે 16 49 એમાંથી જ છે 6 છે તો આપણો ટર્મ સિમ્બોલ શું થશે D થયો। સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શોધવા માટે આપણે શું કરવાનું છે બોક્સ દોરો ઇલેક્ટ્રોનના અલગ અલગ 5 બોક્સ દોર્યા તમે D ઓર્બિટલ છે એટલે 1 2 3 4 5 ઇલેક્ટ્રોનને એરેન્જ કરો। 6 ઇલેક્ટ્રોન છે પહેલાં બધામાં એક ઇલેક્ટ્રોન આપણે ફિલઅપ કરશું 5 કરી દીધા। હવે એક ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો એ પેરમાં જશે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય કોઈ ફેર નહીં પડતો। આપણે હંમેશા ફર્સ્ટ ઓર્બિટલથી એરેન્જ કરવાનું શરૂ કરવું। તો હવે અહીંયા આપણે S વેલ્યુ ગણો S શું થઈ જશે 1 2 3 4 4/2 તો 4/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 2s+1 માં કિંમત મૂકો આન્સર મળશે 5 તો તમારો સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું થઈ ગઈ 5 તો આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું થશે 5D અને ઓક્ટાહેડ્રલ ફિલ્ડ છે એટલે આપણે G લેવાનો થશે અને D ઓર્બિટલનો ફર્ધર સ્પ્લિટિંગ 2 સ્ટેટ લેવલમાં થાય છે એ આપણને ખબર છે T2G એન્ડ EG ટર્મ આપણી સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી છે 5 તો આખો ટર્મ શું થઈ જશે 5 T2G એન્ડ 5 EG। હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખીશું તો કોન્ફિગરેશન માટે શું કીધું મેં કે T2Gની અંદર પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે ફિલઅપ કરવા અને EGની અંદર ઓછા ફિલઅપ કરવા। તો T2Gમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન ભર્યા EGમાં 2 ભર્યા તો આને આપણે 10 DQ વેલ્યુ ગણી શકીએ કે T2Gની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ -4 છે તો એવા 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો તેની વેલ્યુ કેટલી થાય -4 × 4 પ્લસ એક EGની વેલ્યુ +6 છે તો એવા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ કેટલી થશે 2 × 6। આનું સાદુરૂપ આપો સિમ્પ્લિફિકેશન કરો એટલે તમને આન્સર મળશે -4 DQ। હવે અનોધર પોસિબિલિટી આપણે વિચારીએ કે T2G એની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન છે અને EGની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો આનું આપણે અરેન્જમેન્ટ કરીશું તો શું થશે 10 DQ વેલ્યુ ગણી તો એક T2Gની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તેની 10 DQ વેલ્યુ -4 છે તો અહીંયા 3 છે ઇલેક્ટ્રોન તો એની 10 DQ વેલ્યુ કેટલી થશે તો -4 × 3 અહીંયા લખી જ છે પ્લસ EGની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોનની 10 DQ વેલ્યુ 6 છે તો એવા 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો તેમની 10 DQ વેલ્યુ શું થશે 3 × 6 સિમ્પ્લિફિકેશન કરો એટલે તમને આન્સર મળશે 6 DQ। તો હવે આ બંનેમાંથી આપણે એ ડિસાઇડ કરવાનું કે લોઅર 10 DQ વેલ્યુ કઈ છે તો લોઅર 10 DQ વેલ્યુ છે -4 DQ તો આપણું ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું થશે 4 હોય તો T2G અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી 5 છે તો આપણું ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ થઈ જશે 5 T2G। તો આપણને ખબર છે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામની અંદર y એક્સિસ ઉપર E લેવાનો x એક્સિસ ઉપર DQ લેવાનું અને ગ્રાફ પ્લોટ કરો તો તમને ગ્રાફ મળશે કે બેરી સેન્ટરથી જે લોઅર ભાગ છે એટલે કે બેરી સેન્ટરનો નીચેનો ભાગ છે ત્યાં તમારે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ દર્શાવવાનો જે લો 10 DQ વેલ્યુ મળી છે તે પાર્ટ દર્શાવવાનો અને બેરી સેન્ટરથી અપર જે તમને હાયર વેલ્યુ મળી છે એટલે કે એક્સાઇટેડ સ્ટેટ થઈ જશે અને જે લોઅર વેલ્યુવાળો છે એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટર્મ સિમ્બોલ થઈ જશે। હવે મિત્રો આપણે જોઈશું D9 સિસ્ટમ માટે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ।
આની અંદર પણ થિયરી તો આપણે સેમ જ લખવાની છે કે ફ્રી આયન વિથ D9 કોન્ફિગ્યુરેશન ધ ગ્રાઉન્ડ ટર્મ ઇઝ 2D. In octahedral field, 2D is split into two states which is 2T2G and 2EG. 2 કેમ આવ્યું એ આપણે સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટીથી છે. તો ચાલો આપણે સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી કાઉન્ટ કરીએ. તો ચાલો કાઉન્ટ કરીશું. ડી ઓર્બિટલ છે 5, એ તો આપણે જાણીએ છીએ. તો 5માં બોક્સ દોરીએ. હવે 9 ઇલેક્ટ્રોન છે તો આપણે એને એરેન્જ કરવાના છે. તો બધી ઓર્બિટલમાં સૌપ્રથમ એકુકો ઇલેક્ટ્રોન આપણે ફિલઅપ કરીશું. 1 2 3 4 5. હજી આપણી પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન તો એમનામ છે ને, એમને એરેન્જ કરીએ. 1 2 3 4. અહીં આપણી પાસે નંબર ઓફ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થયા? 1 થયા. તો S બરાબર શું થઈ જશે? 1/2. 1/2 થઈ ગયું. હવે 2S + 1ની અંદર વેલ્યુ મૂકો Sની. શું આન્સર મળશે? 2 × 1/2 + 1. તો 2 2 will be cancel. 1 × 1 + 1 2. તો સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું થઈ ગઈ? 2. અને આપણો શોર્ટ રીત પ્રમાણે 1649 પરથી આપણો ટર્મ સિમ્બોલ છે D9 સિસ્ટમ હોવાથી તો આપણે શું મળશે? આપણો કમ્પ્લીટ ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ 2D. એનું ફર્ધર સ્પ્લિટિંગ થાય છે. કેટલા લેવલમાં થશે તે આપણે આગળ જોઈ લીધું છે. 2 લેવલની અંદર થશે. T2G and EG. અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી છે 2. તો આપણું શું થઈ જશે? 2T2G and 2EG. હવે આમાંથી આપણે ડિસાઇડ કરવાનું ને કે આપણો કયો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટર્મ છે આ બંનેની અંદરથી. તો એ ડિસાઇડ કરવા માટે શું કરવાનું? ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન લખો અને તેના પરથી 10DQ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. જેની 10DQ વેલ્યુ લોઅર તે આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ થઈ જશે. ચાલો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. હવે આપણને ખબર છે ડીનું સ્પ્લિટિંગ 2 ઓર્બિટલની અંદર થાય છે કે T2G and EG T2G and EGની અંદર થાય છે. તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું એરેન્જમેન્ટ કરી એ રીતે. મેં તમને કીધેલું કે પહેલાં સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન T2G ઓર્બિટલની અંદર ભરવાના. તો T2Gની અંદર આપણે 6 લીધા, EGની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણે મૂક્યા. તો 9 ઇલેક્ટ્રોન્સ થઈ ગયા. તો હવે એક T2Gની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તેમની 10DQ વેલ્યુ છે -4DQ. તો અહીંયા તો આપણી પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો શું થઈ જશે? 6 × -4 પ્લસ EGની 10DQ વેલ્યુ એની શું થશે? 1 ઇલેક્ટ્રોનની 6 છે તો એવા 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો શું થશે? 6 × 3 18. તો હવે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરો એટલે તમને આન્સર મળશે -6DQ. તેવી જ રીતે અનધર પોસિબિલિટી છે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન T2Gમાંથી ઓછો કરીને EGમાં ઉમેરી દો તો તમને જે કોન્ફિગ્યુરેશન મળશે એ કમ્પ્લીટ જ મળશે. તમારો આન્સર ક્યારેય પણ ખોટો ન આવે. આ રીતે જો તમે કાઉન્ટ કરશો તો T2Gની અંદર 5 થઈ જશે. 1 ઇલેક્ટ્રોન આપણે ઓછો કર્યો એટલે. અને EGની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ છીએ તો 4 થઈ જશે. હવે અહીંયા પણ આપણે 10DQ વેલ્યુ ગણીશું કે 1 ઇલેક્ટ્રોન T2Gની અંદર હોય તો એની વેલ્યુ -4DQ છે. તો એવા અહીંયા આપણી પાસે T2Gની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન છે તો તેની 10DQ વેલ્યુ થઈ જશે -4 × 5 પ્લસ EGની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તેની વેલ્યુ છે 6. તો અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો શું થઈ જશે? 6 × 4. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરો. તમને સિમ્પ્લિફિકેશન કરતાં આન્સર મળશે 4DQ. તો હવે 4DQ અને -6DQ આ બંનેમાંથી લોઅર 10DQ વેલ્યુ કોની થશે? આ -6DQ એ જ થશે ને, સિમ્પલી છે. તો -6DQ હોય અથવા તો +6DQ હોય તો ત્યારે આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું છે? શોર્ટ રીત પ્રમાણે EG છે. તો અને આપણે સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી અહીંયા 2 છે તો આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું થઈ જશે? 2EG. હવે આપણે એનો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરીશું. ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ કોના વર્સિસ કોનો હોય મિત્રો? E વર્સિસ DQનો. Eને લેવાનો y એક્સિસ ઉપર, DQને લેવાનો x એક્સિસ ઉપર. તો હવે આપણે એનું સ્પ્લિટિંગ કરીશું. સ્પ્લિટિંગ ખબર છે કે 2 ઓલામાં થાય છે T2G and EG. અહીંયા આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ શું છે? 2EG. તો આપણે બેરી સેન્ટરથી નીચેના ભાગમાં શું દર્શાવશું? 2EG. એન્ડ બેરી સેન્ટરથી અપરના ભાગમાં 2T2G. આ થઈ ગયો તમારો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર D9 સિસ્ટમ. મિત્રો અહીંયા તમે એક પોઈન્ટ નોટિસ કર્યો
કે આ બધાના જે સ્પ્લિટિંગ ડાયાગ્રામ દોર્યા તો તેમની અંદર બે ડાયાગ્રામની અંદર T2G ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ તમને મળે છે અને બેની અંદર EG મળે છે. તો એ પ્રમાણે તમે શોર્ટ રીત બનાવી શકો છો કે જે બે ડાયાગ્રામની અંદર જે T2G મળ્યા છે એની ઓનલી સ્પ્લિટ મલ્ટિપ્લિસિટી જ અલગ હશે, બાકી બધું સેમ હશે, ડાયાગ્રામ પણ સેમ જ હશે, 10 DQ વેલ્યુ પણ તમને સેમ મળતી હશે. તો તમે યાદ રાખી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ કે કયા બે ડાયાગ્રામની અંદર સેમ આપણને વેલ્યુ મળે છે. તો ચાલો ચેક કરીએ. D1ની અંદર આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ શું હતો? T2G હતો. D1ની અંદર આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ T2G હતો. તો હવે બીજા કયા સિસ્ટમની અંદર આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ T2G આવે છે? તો સિમ્પલ જ છે, 1649. તો એની પરથી તમે કહી શકશો કે 6 નંબરનો જે છે 6 નંબરને માટેનો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ D6 સિસ્ટમ માટેનો એનો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ સેમ હશે D1 જેવો જ, બટ ડિફરન્ટ હશે સ્પ્લિટ મલ્ટિપ્લિસિટી. આટલું યાદ રાખો, એક ડાયાગ્રામ યાદ રાખો અને બીજો આપમેળે તમે દોરી શકશો. તેવી જ રીતે શું કોમ્બિનેશન થઈ શકશે? 1649. તો 49નો પણ સેમ જ હશે ને? ચાલો ચેક કરીએ. 9 માટેનો આપણી પાસે શું મળે છે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ? તો 2EG મળે છે. તેવી જ રીતે 4 માટે શું મળે છે? EG જ મળે છે, પણ ઓનલી સ્પ્લિટ મલ્ટિપ્લિસિટી ઇઝ ડિફરન્ટ. સો આપણે કહી શકીએ કે D1 and D6 are identical each other and D4 and D9 are identical each other. આ મિત્રો તમને MCQમાં પૂછી શકે છે કે which of the following orgal diagram is same lower ground term symbol but different in multiplicity. તો તમે આ રીતની પેર બનાવી શકો છો. હવે આપણે વાત કરીશું D2, D7, D3 and D8 માટે. આની અંદર સેજ ડિફરન્ટ આવે છે, એટલે પહેલાં મેં તમને જે સેમ આવતા હતા એ કરાવી દીધા. આની અંદર એક સેમ મલ્ટિપ્લિસિટીવાળી ટર્મ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે, એટલું જ એક ફેર છે. બાકી બધું ટોટલી સેમ છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એક આવડશે તો બીજા તમે આરામથી લખી શકીશું. આપણે ચાલો જોઈએ D2 કોન્ફિગ્યુરેશન માટે. મિત્રો, free ion with D2 configuration, the term symbol is 3F and the state of same multiplicity 3P is introduced in orgal diagram. મિત્રો, 1649 અને 2738ની અંદર ખાલી માત્ર અને માત્ર ફેર હોય તો તે આ સેન્ટેન્સનો જ છે, બીજો કોઈ જ ફેર નથી, સેમ રીતે જ જવાનું છે. ખાલી આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે 3F છે, તો Fનું આપણે કેટલા સ્ટેટની અંદર સ્પ્લિટિંગ કરી શકીએ છીએ? ફર્ધર આપણે 3 સ્ટેટની અંદર સ્પ્લિટિંગ કરી શકીએ છીએ. કયા છે? તો એ તો તમને ખબર જ છે, આગળ આપણે શીખી ગયા છે. T1G, T2G એન્ડ A2G. તો ચાલો હવે આપણે આમાંથી ડિસાઇડ કરીશું કે કયો આપણો જે ટર્મ છે આ ત્રણમાંથી T2G, T1G એન્ડ A2G એમાંથી આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ થશે. તો તે માટે શું કરવાની એ પ્રોસેસ પણ તમને ખબર છે, સેમ પ્રોસેસ છે, 1649ની જેમ જ છે. તો એ સેમ પ્રોસેસ મીન્સ શું કરતા હતા આપણે કે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન લખો અને એના પરથી 10 DQ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. જેમની 10 DQ વેલ્યુ ઓછી હોય તે આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ થશે. તો 3Fનું આપણે લખીએ છીએ. D2 છે તો પહેલાં T2Gની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ કર્યા, EGની અંદર 0 છે, તો ત્યારે તમારી 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરો, શું થશે? -8 DQ. કેમ કે એક T2Gની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તેની 10 DQ વેલ્યુ છે -4. તો એવા અહીંયા 2 છે તો શું થઈ જશે? -8 DQ. તેવી જ રીતે T2Gની અંદર બીજી પોસિબિલિટી કે T2Gની અંદરથી 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરીને EGની અંદર એડ કરવો. સેમ વે છે જેમ આપણે 1649 વાળી સિસ્ટમ માટે કરતા હતા
એ જ મુજબ અહીંયા જવાનું છે। માત્ર ફેર આવશે કે સેમ મલ્ટિપ્લિસિટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામની અંદર, માત્ર અને માત્ર આટલો જ ફેર છે મિત્રો। કોઈ પણ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ આપણે ગોખવાનો નથી, સમજીને યાદ રાખવાનો છે। તો ચાલો હવે 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરીએ। 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરીશું અનધર પોસિબિલિટી માટે। તો શું થશે કે T2G 1 છે, તો T2G ની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન છે, એક ઇલેક્ટ્રોનની 10 DQ વેલ્યુ શું છે -4। એ જ રીતે EG ની શું છે +6, -4 વત્તા +6 શું થઈ જશે +2 DQ। તેવી જ રીતે હજી એક ઇલેક્ટ્રોન EG માંથી રિમૂવ કરો અને T2G માં એડ કરો તો EG 2 થઈ જશે, T2G 0। એક EG ની વેલ્યુ 6 છે, તો અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન છે EG ની અંદર, તો શું આન્સર આવશે 6 × 2 12 DQ। આપણને અહીંયા 3 વેલ્યુ મળી ડિફરન્ટ જે 10 DQ નું, તેમાંથી સૌથી ઓછી 10 DQ વેલ્યુ કોની છે એ નક્કી કરવાનું। સૌથી ઓછી કઈ થશે -8 DQ વેલ્યુ, તો -8 DQ હોય તો આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ શું થાય 3T1G। 3 મીન્સ પ્લેન મલ્ટિપ્લિસિટી કેમની શોધવાની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન પરથી। લખો ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન 5 ઓર્બિટલ છે D, એ તો આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ। ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરો 1 2 ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કર્યા। હાઉ મેની અનપેર ઇલેક્ટ્રોન 2, S = 2/2, આન્સર વિલ બી 1। સો S વેલ્યુ પુટ ઇન 2S + 1, શું આન્સર આવશે 2 × 1 + 1, શું આન્સર આવ્યો 3। સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું થઈ જશે 3, તો આપણે શું લખીશું 3, તો 3T1G આપણો શું થઈ ગયો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ થઈ ગયો। સેમ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરો, બટ એક ટર્મ એક પોઈન્ટ આમાં વધારે આવશે 1649 કરતાં। ચાલો જોઈએ શું વધારે આવે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામની અંદર કેના વર્સિસ કેનો ગ્રાફ હોય છે E વર્સિસ DQ। તો સૌપ્રથમ આપણને આપણી મેઇન ટર્મ શું મળે છે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ 3F, તો એ લખો, એનું સ્પ્લિટિંગ કરો। સ્પ્લિટિંગ કેમાં થાય છે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ શું છે T1G, તો T1G ને લખો બેરી સેન્ટરથી નીચેના ભાગમાં, અને T2G એન્ડ EG શું આવશે બેરી સેન્ટરથી અપર ભાગમાં। તો T2G હવે જોવાનું કે A2G અને T2G એ બંનેમાંથી વેલ્યુ કોની ઓછી છે, તો T2G ની વેલ્યુ ઓછી છે કેમ કે તેમની વેલ્યુ 2 DQ છે। 2 DQ છે એટલે તે પહેલાં આવશે। તો બીજી જે આપણે લાઈન દોરી તે કેની થશે T2G ની। સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી 3 છે, તો 3T2G આપણું શું થઈ જશે આપણો ટર્મ સિમ્બોલ થઈ જશે ને એનું સ્પ્લિટિંગ આપણે દર્શાવી દીધું। મિત્રો એક ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે તમે A2Gનું સ્પ્લિટિંગ દર્શાવો છો તો તે જ્યારે આપણી અહીંયા સેમ સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી એડ થાય છે તો એના કારણે સ્લાઇટલી ક્રવ લાઇક તમને લાઇન જોવા મળશે જે A2Gની છે એ તે જોઈ શકો છો। આ A2Gની સ્લાઇટલી ક્રવ છે, ફુલ્લી ક્રવ નથી, સ્લાઇટલી છે। અને આપણે જે બીજી ટર્મ એ ઉમેરી હતી ને સેમ મલ્ટિપ્લિસિટીવાળી, તો એનો પણ ક્રવ દોરવાનો, એ પણ સ્લાઇટલી હશે। આ એનો ક્રવ દોર્યો અને એનું નામ શું થશે 3T1G। P છે તો P, અહીંયા F છે તો F। આ થઈ ગયો તમારો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર D2 સિસ્ટમ। આવી જ રીતે આપણે હવે D7, D3 એન્ડ D8 માટે શીખીશું। ચાલો આપણે હવે જોઈએ D2 કોન્ફિગ્યુરેશન માટે। તો D2 કોન્ફિગ્યુરેશન માટે પણ તમને ખબર જ છે કે સેમ થિયરી લખવી, એ તો તમને ખબર જ છે થિયરી કેમ લખવી। એકની થિયરી કરશો બધામાં સેમ જ થિયરી લખવાની, પર્ટિક્યુલર માટે આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી। આ રીતે લખશો તો પણ તમને એક્ઝામમાં માર્ક્સ તો મળશે જ, અને આ જ રીતે લખવું ઓછી મહેનતે વધુ ક્વેશ્ચન પ્રિપેર થાય છે, તો શું કામ ને વધારે મહેનત કરવી જોઈએ। ચાલો હવે આપણે D3 કોન્ફિગ્યુરેશન પર વાત કરીએ। તો એની અંદર શું થશે ટર્મ સિમ્બોલ શું થશે, આપણી શોર્ટ રીત એપ્લાય કરો 27 38 મીન્સ 3 આવ્યો D3 સિસ્ટમ છે। શું ટર્મ સિમ્બોલ થશે, શું થશે બોલો મિત્રો F થશે। સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી ફાઇન્ડ કરવા શું કરવાનું ઇલેક્ટ્રોનને એરેન્જ કરવાના ડિફરન્ટ રીતે।
તો ચાલો આપણે એરેન્જ કરીએ ઇલેક્ટ્રોનને. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? D3. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરીએ. કર્યા એરેન્જ. શું એસ વેલ્યુ થશે? 3/2. પિન મલ્ટિપ્લિસિટીના ઇક્વેશનની અંદર કિંમત મૂકો એસની. શું આન્સર મળશે? 2 × 3/2 + 1. 2 વિલ બી કેન્સલ. આન્સર શું આવ્યો તમારો? 3 + 1 કેટલા થાય? 4. તો તમારી સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું થઈ ગઈ? 4. તો હવે આ 4ને તમે સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી થઈ ગઈ 4. તો તમારો ટર્મ શું થશે? 4f. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે f ટર્મ હોય તો એનું સ્પ્લિટિંગ ફર્ધર 3 સ્ટેટમાં થાય છે. તો એ 3 સ્ટેટ કયા છે? T1g, T2g, A2g. સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી 4 છે. તો લગાડી દો 4 T1g, 4 T2g એન્ડ 4 A2g. તો ચાલો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખશું. શું કામ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખીશું મિત્રો? કારણ કે આપણે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ ફાઇન્ડ કરવાનું ને. તો એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે 10dq વેલ્યુ કાઉન્ટ કરવી પડે. 10dq વેલ્યુ જેની લોએસ્ટ એ આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ થશે. તો ચાલો જોઈએ. મેં શું કીધેલું કે T2gની અંદર સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન મૂકવા. D3 સિસ્ટમ છે અને અહીંયા હાફ ફિલ્ડ છે, હાફ ફિલ્ડ બને છે. તો મૂકી દો 3 ઇલેક્ટ્રોન T2gની અંદર. તો શું dq વેલ્યુ થશે? એક ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ છે -4 dq. તો 3 ઇલેક્ટ્રોનની શું થશે? 3 × -4 12 થઈ ગઈ. તો 12 dq વેલ્યુ -12 dq વેલ્યુ ઇઝ યોર 10 dq વેલ્યુ. તેવી જ રીતે અનધર પોસિબિલિટી શું થશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ ફોર T2g એન્ડ એડિંગ ફોર Eg ઓર્બિટલ. તો આપણને શું મળશે? T2g2 Eg1. અહીંયા પણ તમે 10 dq વેલ્યુ કાઉન્ટ કરો. એક ઇલેક્ટ્રોન T2gની અંદર હોય તો તેમની 4 છે. તો એવા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. શું થશે? -8. અને Egની એક ઇલેક્ટ્રોન માટે 6 છે અને અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે તો 6 થશે. -8 + 6 શું થઈ જશે? -2 dq. તેવી જ રીતે ત્રીજી પોસિબિલિટી શું થશે? હજી એક ઇલેક્ટ્રોન T2gમાંથી રિમૂવ કરીને Egમાં આપણે એડ કરીશું. તો આપણને શું મળશે કોન્ફિગરેશન? T2g1 Eg2. 10 dq વેલ્યુ કાઉન્ટ કરો. એક ઇલેક્ટ્રોન માટે Egની વેલ્યુ છે 6. તો એવા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. તો 6 × 2 12 મળ્યા. એ જ રીતે એક Egની -4 છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. -4 થઈ ગયા. 12 - 4 8 dq. 8 dq. આ બધામાંથી લોએસ્ટ 10 dq વેલ્યુ કઈ થશે? -12 dq વેલ્યુ. તો આપણું ગ્રાઉન્ડ ટર્મ શું થશે? આપણને ખબર છે માઇનસ કે +12 dq હોય તો આપણું ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ થશે A2g અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી છે 4. તો આપણું શું થઈ જશે? 4 A2g. હવે આપણે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરીશું D3 સિસ્ટમ માટે. તો શું કરવાનું એમની અંદર કે E વર્સિસ DQનો ગ્રાફ દોરો. તો એની અંદર 4f ટર્મનું આપણે સ્પ્લિટિંગ કરીશું. મિત્રો જ્યારે A2g તમારો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ હોય ને તો ત્યારે કર્વ રહ્યો એ વધારે શું કે લાઈન રહી એ વધારે કર્વ શેપમાં હોય છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો ચાલો જોઈએ આપણે A2g આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ છે. બેરી સેન્ટરથી નીચે દોરો. પછીનો જે છે એમાંથી જેની વેલ્યુ ઓછી છે તે આવશે પહેલાં. 2 dq છે, -2 dq છે. શું ટર્મ સિમ્બોલ થશે? T2g. તો T2g આવશે પહેલાં. પછી આવશે T1g. તો T1g દોર્યો અને એ જ રીતનો જે સેમ મલ્ટિપ્લિસિટીવાળો ટર્મ હતો આપણો P તે પણ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે. તો તે શું થઈ જશે? આપણો એ પણ મોર કર્વ થઈ જશે. તો એને આપણે કર્વ શેપમાં દોરી દીધો. આ થઈ ગયો આપણો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર D3 સિસ્ટમ. હવે આપણે જોઈશું D7 સિસ્ટમ માટે મિત્રો. તો D7 માટે શું થશે? સૌપ્રથમ તો આપણને હવે આવડવું જ જોઈએ કે સિસ્ટમ આવે તરત આપણને ખબર પડી જ જવી જોઈએ કે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ શું થશે. આપણી શોર્ટ રીત પ્રમાણે કહો જોઈએ શું થશે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ? 27 38. તો 27 38માંથી 7 આવી ગયો તો આપણો ટર્મ થઈ જશે A. સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શોધો. એની માટે શું કરવાનું? 5 ઓર્બિટલ દોરો. દોરી 5 ઓર્બિટલ. ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરો. કેટલા છે? 7. બધામાં એક ઉગો ફિલઅપ કર્યો. પછી 2 ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ કર્યા. તો કેટલા છે અનપેર ઇલેક્ટ્રોન? 3. તો શું તમારી એસ વેલ્યુ શું થઈ ગઈ?
3/2 2s + 1 માં વેલ્યુ મૂકો એસની શું આન્સર મળશે 2 × 3/2 + 1 આન્સર શું આવશે 2 2 વિલ બી કેન્સલ 3 + 1 4 તો 4 એ શું થઈ જશે સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી તો તમારો ટર્મ શું થશે 4f અને સાથે શું આવશે એને રિલેટેડ સેમ મલ્ટિપ્લિસિટી વાળી બીજી ટર્મ આવશે તો શું આવશે 4p ટર્મ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામની અંદર અને હવે આપણે જાણીએ છીએ કે f ઓર્બિટલ છે તો એનું સ્પ્લિટિંગ ફર્ધર 3 ઓલાની અંદર થાય છે 3 સ્ટેટની અંદર હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન લખીશું અને તેની પરથી ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ ફાઇન્ડ કરીશું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ચાલો લખીએ શું કીધું તો ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન માટે T2Gની અંદર હંમેશા સૌથી પહેલાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન લખવા આપણે લખ્યા વધારે ઇલેક્ટ્રોન 5n2 તો T2Gની અંદર વધારે ઇલેક્ટ્રોન થયા ને તો હવે T2Gની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની વેલ્યુ છે -4 તો એવા 5 છે તો કેટલી થઈ જશે -20 એવી જ રીતે EGની વેલ્યુ કેટલી હોય એક માટે 6 2 છે તો કેટલા થઈ જશે +12 -20 + 12 શું આવશે આન્સર -8 તો આપણે લખ્યું છે -8 DQ વેલ્યુ તેવી જ રીતે હવે બીજી ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશનની પોસિબિલિટી માટે શું લખવાનું કે T2Gમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરીને EGમાં એડ કરવો પછી 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરવી તે 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરશું તો શું આન્સર આવશે 2 DQ તેવી જ રીતે ત્રીજી પોસિબિલિટી શું થશે એક ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ ઇન T2G એન્ડ એડિંગ ઇન EG ઓર્બિટલ શું મળશે કોન્ફિગ્યુરેશન T2G 3 EG 4 એની 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરો 12 DQ વેલ્યુ તમને મળશે આ બધામાંથી લોએસ્ટ DQ વેલ્યુ કઈ છે -8 તો આપણો ટર્મ શું થશે 8 છે એટલે T1G અને સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી છે 4 તો શું થઈ જશે 4 T1G હવે આપણે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરીશું કેના વર્સિસ કેનો E વર્સિસ DQ એને જ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ કહેવાય હવે આપણે y એક્સિસ ઉપર ટર્મ જે લખી આપણી મેન છે તે લખીશું 4f અને એનું આપણે સ્પ્લિટિંગ કરીશું કે જેથી આપણે સ્પ્લિટિંગ કરવા માટે શું લખવાનું કે જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટર્મ સિમ્બોલ છે તેને બેરી સેન્ટરથી નીચે દર્શાવો અહીંયા આપણે દર્શાવી દીધો બેરી સેન્ટરથી નીચે તેવી જ રીતે પછી જે લોએસ્ટ વેલ્યુ છે બાકીની રહે એમાંથી એ પછી આવશે પછી હાઈએસ્ટ વેલ્યુ અહીંયા મિત્રો આપણો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું છે T1 છે તો જે કર્વ મળશે એ સ્લાઇટલી જ કર્વ હશે વધારે કર્વ નહીં હોય કારણ કે એ મેં તમને કીધું ને કે A2 હોય તો જ વધારે કર્વ શેપ હશે લાઇનનો બાકી તો સ્લાઇટલી જ હશે અને જે આપણી P છે સેમ મલ્ટિપ્લિસિટી ટર્મ એનો પણ આપણે જે લાઇન દોરશું એ પણ સ્લાઇટલી કર્વ જ હશે ચાલો હવે આપણે D8 માટે ડિસ્કસ કરીશું ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર D8 કન્ફિગ્યુરેશન તો થિયરી તો તમને ખબર જ છે સેમ લખવાની છે આપણે સિમ્પલી સમજી જઈએ કે D8 છે તો આપણી શોર્ટ ટ્રિક પ્રમાણે શું આવે 27 38 ટર્મ શું થાય 1 ચાલો સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી કાઉન્ટ કરીએ શું થશે સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરો 1 2 3 4 5 પછી 3 ઇલેક્ટ્રોન હજી રહ્યા ને એમને એરેન્જ કરો 1 2 3 ટોટલ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન 2 s = 2/2 શું આન્સર આવશે 1 2s + 1 = 2 × 1 + 1 3 સ્પ્લિન મલ્ટિપ્લિસિટી શું થઈ ગઈ 3 તો આપણો ટર્મ શું થશે 3f અને સેમ મલ્ટિપ્લિસિટી વાળી ટર્મ 3p ઓર્ગલ ડાયાગ્રામની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે હવે આપણને ખબર છે કે f ટર્મનો 3 સ્ટેટની અંદર સ્પ્લિટિંગ થાય છે અને આપણે હવે એ સ્પ્લિટિંગ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન લખીશું ડિફરન્ટ તો 3fનું ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન લખીએ મેં તમને કીધું જ છે કે સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન T2G ઓર્બિટલમાં પહેલાં ફિલઅપ કરવા પહેલાં T2Gમાં ફિલઅપ કરો 6 ઇલેક્ટ્રોન લીધા EGની અંદર 2 લીધા 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા તો એક T2Gની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એમની વેલ્યુ -4 છે તો એવા 6 છે તો કેટલા થઈ જશે -24 અને EGની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની વેલ્યુ છે 6 તો એવા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો શું વેલ્યુ થઈ જશે 12
આનું સાદુરૂપ આપો એટલે કે સિમ્પ્લિફિકેશન કરો, -12 DQ તમને આન્સર મળશે. હવે અનધર પોસિબિલિટી ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશનને લખવા માટે શું કરવાનું આપણી રીત મુજબ કે એક ઇલેક્ટ્રોન T2Gમાંથી રિમૂવ કરવો અને ઇઝીમાં એડ કરવો. તો શું થઈ જશે? T2G5 Eg3 થઈ જશે. તો આની અંદરથી હવે આપણે 10 DQ વેલ્યુ શોધીશું. કેમ શોધીશું? કે ઇઝીની વેલ્યુ એક ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીમાં હોય તો એમની 10 DQ વેલ્યુ 6 મલ્ટીપલ બાય 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તો શું થઈ જશે? 18. એ જ રીતે T2Gની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એક ઇલેક્ટ્રોનની -4 તો -4 × 5 શું આન્સર આવશે? -20. સિમ્પ્લિફિકેશન કરો શું આન્સર આવશે? -2 DQ. તેવી જ રીતે અનધર થર્ડ પોસિબિલિટી શું થશે? એક ઇલેક્ટ્રોન T2Gમાંથી રિમૂવ કરો અને ઇઝીની અંદર એડ કરો તો શું કોન્ફિગરેશન મળશે? T2G4 Eg4. એની 10 DQ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરો શું મળશે? 8 DQ. હવે આ બધામાંથી લોએસ્ટ 10 DQ વેલ્યુ કઈ છે? -12 DQ. તો શું તમારો ટર્મ સિમ્બોલ થશે? A2G. પ્લેન મલ્ટિપ્લિસિટી કેટલી છે? 3. તો શું થઈ ગયું? 3A2G. તો હવે એનો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરીશું. A વર્સિસ DQનો 3Fનો મેં કીધેલું કે A2G ગ્રાઉન્ડ ટર્મ હોય તો લાઈન કેવી હશે? મોર કર્વ હશે. અહીંયા જોવા મળે છે મોર કર્વ. અને એ જ રીતે જે સેમ મલ્ટિપ્લિસિટીવાળી ટર્મ હતી એનો પણ કર્વ કેવો એની પણ લાઈન કેવી જોવા મળશે? મોર કર્વ જોવા મળશે. તો ચાલો હવે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોરીએ. ગ્રાઉન્ડ ટર્મ શું થશે? A2G. બેરી સેન્ટરથી નીચે દોરો. પછીની જે 10 DQ વેલ્યુ મળી છે તેમાંથી જે ઓછી હોય તે દોરો. પછીની એનાથી વધુ છે તે અને પછી જે આપણી સેમ મલ્ટિપ્લિસિટીવાળી ટર્મ છે એનો કર્વ દોરો અને નામ આપો કે જે પ્રમાણે તમે દોરો 10 DQ વેલ્યુ પ્રમાણેથી દોરો છો એટલે નામ તો તમે આપી શકશો. આની અંદર પણ મિત્રો આપણે તમે જોયું હોય તો આઈડેન્ટિકલ એટલે કે સેમ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ મળતા હોય પણ ડિફરન્ટ પ્લેન મલ્ટિપ્લિસિટી હોય તેવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો કેની અંદર થશે? વિચારો જોઈ. આપણી શોર્ટ રીત શું છે? 27 38. તો 27નો સેમ 38નો સેમ. 27માં બંનેની સ્પ્લેન મલ્ટિપ્લિસિટી અલગ હશે. 38માં પણ બંનેની સ્પ્લેન મલ્ટિપ્લિસિટી અલગ હશે. 27ની અંદર તમારો ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ શું હશે? જોવો જોઈ. 27 શું છે? T1G છે. તેવી જ રીતે 2ની અંદર પણ છે T1G. તો આ પરથી આપણે કહી શકીએ કે બંનેની અંદર સેમ છે. તો 27 અને 27 સિસ્ટમ માટેનો જે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ છે એ તમને સેમ મળશે. તેવી જ રીતે 38નો પણ સેમ મળશે. એની અંદર ટર્મ સિમ્બોલ હશે A2G. હવે મિત્રો તમને એક્ઝામની અંદર આવી રીતના કંઈ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન ન પૂછી શકે. ડ્રો ધ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ફોર એની સિસ્ટમ મીન્સ કે D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 એન્ડ D8 એ તમને ન પૂછે કારણ કે એ પૂછે તો બધાને આવડવાનું. તમને કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ આપી દે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને કોમ્પ્લેક્સ આપી દીધો COH2O6 તો તમારે શું કરવાની? પહેલાં સિસ્ટમ શોધો. સિસ્ટમ શોધશો એટલે તમને નક્કી થઈ જશે કે કયું કોન્ફિગરેશન છે. D1 થી D10ની અંદરથી કયું કોન્ફિગરેશન આવે છે એના પરથી ગ્રાફ દોરો. સિમ્પલ છે. અને તમને ક્વેશ્ચન ન થયો કે આપણે D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 અને D9ના ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ દોર્યા પણ D5 અને D10ના કેમ ન દોર્યા? તો એ કેમ ન દોર્યા કોઈ કહેશે મને? કારણ કે એનો ટર્મ સિમ્બોલ શું થાય છે? S થાય છે. અને આપણે આગળ જોયું કે Sનું સ્પ્લિટિંગ ઓનલી A2Gમાં જ થાય છે. તો આનું સ્પ્લિટિંગ જ નહીં થતું. તો આમાં કોઈ બીજી પોસિબિલિટી જ નથી કે તમે ગ્રાઉન્ડ ટર્મ સિમ્બોલ ફાઇન્ડ કરી શકો. એટલા માટે આનું તમને ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ નહીં પૂછતા. અને આ તમને SQમાં પૂછી શકે છે. વાય D5 એન્ડ D10 સિસ્ટમ નોટ ગીવ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ. તો તમારે રીઝન લખવું પડે કે એમનો ટર્મ સિમ્બોલ થાય છે S. એના કારણે એનું આપણે સ્પ્લિટિંગ ઓનલી A2Gની અંદર જ કરી શકીએ છીએ. એક જ સ્ટેટ લેવલની અંદર કરી શકીએ છીએ. એટલે તે જ ગ્રાઉન્ડ તમે એ જ થશે. એક્સાઇટેડ પણ એ જ થશે. એટલે આપણે એનો ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ નહીં દર્શાવી શકતા. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે અમારા
અમારી કેમ એજ્યુકેશન ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવા જ વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો. અને જો તમે કેમેસ્ટ્રી રિલેટેડ કોઈ પણ મટીરિયલ મેળવવા માગતા હોય તો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ કેમ એજ્યુકેશનમાં જોડાઈ જજો. ટેલિગ્રામમાં જોઈન્ટ થવા માટેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ત્યાંથી તમે ટેલિગ્રામની અંદર જોઈન્ટ થઈ શકો છો. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર તનાદે સુગાનો ડાયાગ્રામ વિશે વાત કરીશું, જે પણ ટોપિક તમારી યુનિવર્સિટી એક્ઝામિનેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, જે આપણે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર વાત કરીશું. અને જો તમને આની અંદર આ વિડીયોની અંદર ક્યાંય પણ મુશ્કેલી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો, હું તમને આન્સર આપીશ. અને મિત્રો તમારે કેમેસ્ટ્રીનું કોઈ પણ મટીરિયલ જોઈતું હોય તો તમે જરૂર અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ કેમ એજ્યુકેશનની અંદર જોઈન્ટ થઈ જજો. તેની અંદર મટીરિયલ BSc તેમજ MScનું મટીરિયલ અપલોડ કરવામાં આવે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.